ఆందోళన చేస్తున్నారు. తమ ఇళ్లను కూల్చితే ఊరుకునేది లేదంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. నిన్నటి నుంచి మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికారులు సర్వే చేస్తున్నారు. అధికారుల సర్వేను స్థానికులు అడ్డుకుంటున్నారు. కొత్తపేట, మారుతినగర్, సత్యనగర్ ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అధికారులను అడ్డుకొని సర్వే పత్రాలు లాక్కొని నిర్వాసితులు చించివేస్తున్నారు. नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कानून को जो लाइट का बिल ले रही, नल के पाइपा डाली, लाइट पे डाली, हर चीज डाली। जब उस वक्त याद नहीं आई गवर्नमेंट को। जी हाँ, तो ये टैक्स मैं नहीं करती। मेरा घर मेरे को होना 50 बातों की एक ही बात। बोलिए मैं इंडियन हूँ, बोलो आप। मैं इंडियन हूँ, मुझे चाहिए। होना चाहिए मेरे को। मैं तो छोड़ूंगी। हमारे घर के आपकी जागीर है, किसी के पैसे नहीं चाहिए, जमीन चाहिए। हमारा घर नहीं छोड़ सकते, हमारा घर नहीं छोड़ते। बोलो आके पूरी गली में आके हैदरा हैदरा बोल के करके चले गया। अरे तेरे को बैठ के कितने साल हो रहा, कितने महीने हो रहा? कैसी हुकूमत तेरी है? हाँ ऐसी क्या हुकूमत तेरी? बताओ मेरे को। आज क्या मुसीबत से खर्चे लेके हम बनाए खड़ा? हमारे खर्चे तू देता, खिलाता देना, चल मान के हमारे खर्चे भी रख वहाँ पे। अगर सही बात किया उन्होंने तो रखीगा मत समझे। 3 कूलर का घर लेके 2 बेडरूम का 3 कूलर का लेके तू 3 कूलर का लेके 2 बेडरूम का देता रे तू। मैं नहीं कर सकती वैसी बात। कुछ ना हमारी जमीन इतने साल से छक मारा था। గోడలను మార్క్ చేయకుండా అడ్డగిస్తున్నారు అధికారులు. నిర్వాసితుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంటుంది. ఉద్రిక్తత నెలకొంటుంది. సర్వే నిర్వహించకుండానే కొందరు అధికారులు వెనుదిరుగుతున్నారు. ఇల్లు ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదంటూ స్థానికులు అధికారులతో గొడవ పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. ఇక రానున్న రోజుల్లో హైడ్రా బుల్డోజర్లు ఏ ప్రాంతాలపై ఫోకస్ చేస్తాయని అందరూ టెన్షన్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పాత బస్సులో మాత్రం పెద్ద ఎత్తున అక్కడి ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని వారికి ఎలాంటి వెసులుబాటు కలిగిస్తుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు వస్తున్నటువంటి అధికారులపై ఎదురు తిరుగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. दूसरे का ट्रांसफर कर दीजिए। इस प्रोजेक्ट से आपको नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हमको चाहिए नहीं, हमको रोजगार चाहिए। और हमारे जो मकाना है, हमारे मकाना ये ख्वाब है हमारा। हमारे बच्चे अहलो अयाल तमाम लोग यहाँ पे इस घर से जुड़े हुए। इसको हमको कोई पैसा नहीं चाहिए था, कोई कंपनसेशन चाहिए। हमारा घर हम नहीं छोड़ेंगे। और चीफ जस्टिस साहब से आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कोई सीएम अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको राइट से उसको जेल में डाल लेगा। तो क्या रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालिए और उनको पनिशमेंट दीजिए। गरीब आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। और ये नदी से हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। आपको जहाँ डिस्टर्ब है वहाँ क्या करते कर लीजिए, हमको ये नदी से कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमारे जो लीगली जो है हम इसमें रह रहे हैं, हमारे इस घरों से ख्वाब जुड़े हुए हैं। इस हमारे ख्वाब को हम छोड़ के नहीं हटेंगे। और आप जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया था, औकाफ बिल के ऊपर आया था, 12 साल अगर कोई आदमी रह गया उस जगह पर तो औकाफ को कहा था तुम क्लेम मत करो। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, वो भी प्राइवेट लैंड है ये। इस जगह पे हम छोड़ के नहीं हटेंगे। ये आप जो है ना अपना प्रोजेक्ट नहीं चाहिए आपको, हमारे को आपका प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और आप जो है ना हमारे कोई कंपनसेशन चाहिए, हमारे घर का पोजीशन नहीं देंगे आपको। आप चीफ जस्टिस साहब हमारे लिए इंसाफ करिए। आप जो है ना आपको राइट्स है, कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, कोई लीडर हो, वो आपको जो है ना राइट्स है। आप जो है ना चीफ जस्टिस साहब आप उसको रोकिए। इमीडिएटली ऑर्डर है। हजारों लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं, इस घरों से लोगों के ख्वाब जुड़े हुए हैं। आप प्लीज चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट तेलंगाना चीफ जस्टिस साहब, आप हमारा इंसाफ करिए। कहीं दूसरी మూసీ పరివాహక ప్రాంతం ఎక్కువ భాగం పాత బస్సులు ఉండడంతో అది సెన్సిటివ్ ఏరియా కావడంతో పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించి అక్కడ ఆ బందోబస్తు నడుమ అధికారులు సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. ఎలాంటి ఉద్రిక్త ఘటన జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇక ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉంటున్నటువంటి తమను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఖాళీ చేయించొద్దంటూ ప్రజలు అధికారులపై ఎదురు తిరుగుతున్నారు. మొత్తం మీద అటు రెవెన్యూ అధికారులు ఇంటింటి సర్వే చేస్తున్నారు. ప్రతి చిన్న డీటెయిల్ కూడా క్షుణ్ణంగా సేకరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఎలాంటి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి. మొత్తం మీద ఇక్కడ సవాల్గా మారుతుంది అధికారులకు. ప్రస్తుతం మూసీ సుందరీకరణ పనుల నేపథ్యంలో రెవెన్యూ మున్సిపల్ అధికారులు ప్రస్తుతం ఇక్కడ కత్తి మీద సాములా తయారైంది. సో ఏం జరగబోతుంది, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఓవరాల్గా
హైదరాబాద్ పాత బస్తీ సెన్సిటివ్ ఏరియా కావడంతో అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు, స్థానికుల నుంచి ఎట్లాంటి అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి? పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి విజయ్ అందిస్తారు. మూసీ పరివాహక ప్రాంతమైనటువంటి చాదర్ఘాట్, మూసానగర్, శంకర్ నగర్లో భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ఈ యొక్క మూసీ రివర్ బెడ్ ప్రాంతాలను మార్కింగ్ చేస్తున్నారు రెవెన్యూ అధికారులు. విజువల్స్లో చూడొచ్చు, ఈ యొక్క నిర్మాణాలన్నీ కూడా మూసీ బఫర్ జోన్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఎఫ్టీఎల్ అలాగే పూర్తిగా బఫర్ జోన్లో కూడా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. సో వీటన్నింటికీ కూడా మార్కింగ్ చేసి ఈ మార్కింగ్ తర్వాత ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను తొలగిస్తారని చెప్పి కూడా ఒక పక్క అధికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం యొక్క బాధితులతో ఉన్నాము. వాళ్ళని ఏం అడిగారు, ఏ డాక్యుమెంట్ అడిగారు, అలాగే వాళ్ళకి ఎంత టైం ఇచ్చారు, ఎప్పుడు కూల్చేస్తామన్నారు, ఎలాంటి వాళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానరా లేకపోతే ఎలాంటి రీహాబిలేషన్ సెంటర్స్కి తరలిస్తామని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా మనం వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ ఏముంది, కరెంట్ బిల్, లైట్ బిల్ మొత్తం ఉన్నాయి, మొత్తం ఇచ్చినాం. 1 month ముందు కూడా వచ్చిపోయినారు, అప్పుడు కూడా ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చినాం. వచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిఎక్స్ మాస్క్ కొట్టి పోయినారు. మళ్ళీ మాకు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినా ఎట్లా సార్, ఇది మా అటాచ్ ఫ్యామిలీ ఉంది, 3 ఉన్నాం. ఎంతమంది ఉన్నారు మీ ఇంట్లో? మొత్తం టోటల్ 17 members ఉన్నారు. 17 అటాచ్ 3 అన్న తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, మా మదర్ ఉన్నారు, ఫాదర్ ఉన్నారు. అందరికీ సింగిల్ రూమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఉన్నాం కానీ గవర్నమెంట్ది ఒక రూల్స్ మంచి లేదు. సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తారంట, ఎక్కడ పోవాలి సింగిల్ బెడ్రూమ్లో? అమ్మా, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు? 10 సంవత్సరం అయింది. ఎప్పటిదాకా ఏం చెప్పలే. ఇప్పుడు వచ్చి మార్కింగ్ వేస్తే ఎట్లా? మార్కింగ్ వేసినా కదా చెప్పాలి మాకు, ఎక్కడ ఇస్తున్నావు, ఏంటి అమ్మా ఇట్లా చేస్తున్నాం మేము, ఇది లెక్క ఉన్నది, ఇక్కడ పోతావు ఏమన్నా చెప్పాలి కదా. పిల్లలు ఉన్నది మాకు 10 సంవత్సరం అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మాకు కోఆపరేట్ ఏం చెప్పలే. మార్కింగ్ వేస్తే ఎట్లా? మేము ఎక్కడ పోవాలి? మనం ఉంటే మాకు చెప్పాలి, ఈయనున్నదమ్మా నేను తీస్తున్నా, ఇది ఇస్తున్నా అన్నాలే చెప్పాలి. ఆమె ఏం చెప్పలే, మార్కింగ్ వేసి పోయింది. వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఏ డాక్యుమెంట్లు అడిగారమ్మా? లైక్ అంటే ఎలాంటి సర్టిఫికెట్లు అడిగారు? ఏమి చెప్పింది అంటే ఆధార్ కార్డ్ ఇచ్చిందా, और बोलते सो लाइट का बिल ఇచ్చింది. ఏం తీసుకోలే మనం, డాక్యుమెంట్స్ ఏం చెప్పలే. ఓ టెంపరరీ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ బిల్, బట్ ఐ డోంట్ నో క్లియర్ ఇస్. ఇప్పుడు మీకు ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారా? రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్కి పంపిస్తామని చెప్పారా? అది చెప్పలే. వీళ్ళు ఇస్తుందమ్మా, ఇది తీస్తున్నా కదా వీళ్ళు ఇస్తుందా అన్నది, ఇట్లనే అన్నది. మళ్ళీ ఎక్కడ ఇస్తుందా, ఏదాకా ఇస్తున్నా, అదే ఏమన్నలే. 100 ఉన్నది, అబ్బ 2 bedroom ఇస్తే ఎట్లా? మాకు కార్పొరేట్ కావాలి. ఎంత ఫ్యామిలీ పెద్ద ఉన్నది, పెద్ద ఫ్యామిలీకి అది ఏం నైరహతా हम लोग जितना रहेगा మాకు ఉత్తై చోనా. ఎంత టైం ఇచ్చారమ్మా? ఎంత టైంలో మీరు ఖాళీ చేయాలని చెప్పారు మిమ్మల్ని? ఏం చెప్పలే, టైం ఏం చెప్పలే. ఖాళీ आए మార్కింగ్ डाले, इतना ही बोल दे के चले गए लोग. కేవలం వచ్చారు, మార్కింగ్ చేశారు, వెళ్ళిపోయారు, అంతేనా? ज्यादा बात करे तो जेल करते. रेवन रेड्डी है, तो रेवन रेड्डी क्या करेंगे? रेवन रेड्डी तोड़ के चले गया तो हम कहाँ जाना? रेवन रेड्डी क्या बोला हम लोग को वोट डालते वक्त कि हम इतना कोऑपरेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, वो करेंगे बोला. रेवन रेड्डी का क्या भी नहीं. सनम एरिया है, किराएदार को भी होना है हक. मकानदार रहता नहीं यहाँ पे, किराएदार रहते, किराएदारों को भी हक होना. हमको घर नहीं मिला परवाह नहीं है, मगर हमको हमारा हक होना बस. 10 साल से हमको जॉब हो तो कहाँ जाना? हमको घर बताओ किराए के, हम ना वहाँ चल जाते. आज किराएदार है, आज इधर है तो कल किधर है, हमको नहीं मालूम. हक तो किसी का मकानदार का नहीं होना, सिर्फ इतना होना. हमको कहीं भी दे रहा, हमको भी सहूलत बताओ बस. నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడనే పుట్టాను, ఇక్కడనే పెరిగాను, పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడనే ఉన్నాను. 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను ఇక్కడనే ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు సడన్గా మీరు నది గురించి, ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కానీ మా పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తలేరు అస్సలు. అంటే మా పిల్లలకి ఇప్పుడు అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు. మీకు దానికన్నా మా పిల్లల ఫ్యూచర్ ముఖ్యమా? అది ముఖ్యం మీకు నది గురించి? తర్వాత అయినా నది గురించి మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకుంటారు? మాకు ఫీజు, బట్టలు, గిట్టలు, బుక్స్, మా పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి మీరు ఆలోచించండి. అది పక్కకు పెట్టండి. మీరు నెలకు గ్యాస్ ఇస్తా అన్నారు, అది ఇవ్వలేరు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇల్లు గొల్లగొట్టినాక మీరు కంపల్సరీ ఇది నది చేస్తారని మాకేం నమ్మకం? మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అంటున్నారు, ఎంతమంది కానీ ఇస్తున్నారు? మీరు మీ ఇంటి నుంచి అయితే తెస్తలేరు, మళ్ళీ రిటర్న్ మాకే ఇస్తారు. ఇదంతా మళ్ళీ మొత్తం మా పైన వేసినాకనే కదా మీరు ఇస్తారు మాకు, మీ ఇంటి నుంచి అయితే ఇయ్యరు. ఏదో చేస్తున్నారు మీరు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నుంచి చేసుకోండి, కానీ ఈ గరీబోళ్ళ బస్సులో వచ్చి ఇట్లా చేయడం అయితే సార్ మీరు రాంగ్, ఫుల్ రాంగ్ సార్. మీరు అయితే చేయడం కదిలేది అది లేదు.
ఇస్తారా వాళ్ళకి ఇస్తారా? ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉంటే మా తమ్ముడు బయట ఉండాలి, మళ్ళీ మా తమ్ముడు ఇంట్లో ఉంటే నేను బయట ఉండాలా? ఇదే కదా మీరు చెప్పే పరిస్థితి. ఇదే కొంచెం మీరు డెవలప్ చేసేది ఉంటే నదికి సరిగ్గా డెవలప్ చేయండి. ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వండి. ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు కులగొట్టుకొని రోడ్ పైన తెవ్వడం చాలా రాంగ్ సార్. మీద అయితే కరెక్ట్ కాదు సార్. ఇదైతే మీరు ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారమ్మా? ఈడనే పుట్టినా ఈడనే పుట్టినా మేము, ఈడనే పెద్ద అయినా, ఈడనే పెళ్ళి అయింది, ఈడనే మా పిల్లలు పెళ్లి చేసిన, ఈడనే ఉండేవాళ్ళు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వచ్చి సడన్ గా వెళ్ళిపోమంటున్నారు కదా, మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా, వెళ్తారా మీరు? ముందుగా ఇవ్వాలి, చూపియాలి, మళ్ళీ పోతా అంటే ఎలా పోవాలి? పిల్లలు ఉన్నాయి, కోడలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నాయి, స్కూల్ పోతాయి. ఏం చేయాలి చెప్పు? సిటీ మోడల్లో మేము చదివినా, మా పిల్లలు చదివినా, ఈయనే గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏడవాలి చెప్పు? ఇప్పుడు సగం పిల్లలు పరీక్ష ఉన్నాయి, ఏం చేద్దాం? సగం మానేసాలి. ఇప్పుడు ఇది బలాల ఏరియా, ఇది కార్పొరేట్ ఎవరైనా ఏమి చెప్పాలి, మీకు ఇల్లు ఇస్తాను పోవాలి, ఇది ఇల్లు ఇది ఏమున్నాయని మాకు ఎవ్వరు చూపించాలి. ఖాళీ చెప్తున్నాయి, వస్తున్నాయి, ఏడా రూమ్ ఇస్తేనా అవి కూడా చూపిస్తలే. ఇప్పుడు ఖాళీ మీకు మార్కింగ్ చేసి వదిలేశారు, ఎలాంటి టైం ఇవ్వలేదా? టైం ఇవ్వాలి, ఏం చెప్పాలి? మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇల్లు ఇస్తా కానీ ఏడ ఇస్తా? ఏడ పోవాలి? మాకు ఊరు లేవు, గీరు లేవు. నేను ఈయన పుట్టినా, మాకు ఇల్లు కూడా లేవు.